प्रोग्राम आज दी गल च दर्शकों बहुत बहुत स्वागत। तो अज गल जिहड़ी है बड़ी महत्वपूर्ण ते अहम है। अज गल शांति सहयोग ते विकास की है। अज गल एक धरती एक परिवार ते एक भविख यानी कि वसुदेव कुटुंबकम दी है। अज गल G20 दी है। G20 जिहड़ी कि दुनिया की 60% जनसंख्या की नुमाइंदगी करती है, जिसका हिस्सा ग्लोबल ट्रेड दे विच 75% है तो GDP विच 80% है। साडे लई बड़ी खुशी ते मुबारक दी गल है कि अज भारत ने रस्मी तौर पर G20 की प्रधानगी स्वीकार की है और साडे लई होर भी मान वाली गल है कि 2023 विच भारत G20 के 18वें सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये G20 की है, इसके उद्देश्य की हैं, इसका एजेंडा की है, तो भारत लिए किवें एक खास ते महत्वपूर्ण है, इसके सामने चुनौतियां की हैं, इसलिए भारत को फायदा की होएगा। ये सारिया गल्लां ते चर्चा करने लिए सानू खुशी है कि आज साडे प्रोग्राम च विशेष तौर पर आए हैं डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, जिहड़े कि उगे राजनीति शास्त्र ने और अंतरराष्ट्रीय मामलों के माहर है। असीं इन्हां दा स्वागत करते हैं। इन्हां दे नाल ही बैठे ने डॉक्टर राजीव पासकर, जिहड़े कि सीनियर पत्रकार हैं। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, इस तो पहले कि असी G20 पर चर्चा करिए, प्रधानमंत्री जी ने इस बारे अपने विचार दसे ने, असी पहले उन्होंने विचारों को सुनते हैं। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। डॉक्टर दिनेश, जिसमें कि प्रधानमंत्री साहब जी ने क्या है कि एक धरती एक परिवार ते एक भविख वसुदेव कुटुंबकम की गल की है। बिल्कुल, ये G20 एक मौका भी दसिया है जिस भारत अपना पक्ष रख सकता है और बहुत सारिया प्राप्तियां की जा सकती हैं। पर सब तो पहले असी आम दर्शकों की जानकारी लीजिए। असी G20 को परिभाषित करना हो इसका स्वरूप की है जी, ये G20 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? G20 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਹੈ
ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ G20 ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 2008 ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਔਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 60% ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਨੀ UN ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ UN ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ G20 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ G20 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ G7 ਜੀ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇੱਕ ਕਲੇਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। G20 ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਸ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ G20, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 17ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ G20 ਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਔਰ 16 ਨਵੰਬਰ 'ਚ 17ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇਖੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ 50% ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 17ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤ
ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਹ तमाम ਸਾਧਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ 20% ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਔਰ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਦੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੀਏ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਈਅਰ ਲੌਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਐਂਬੈਸੇਡਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਨੈਕਟ ਐਂਗੇਜਿੰਗ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਲੀ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸક્ષਮ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਦਾਂ ਸਮਝ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ G20 ਦੀ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਗੋ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਕੋ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ G20 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ 3 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ G20 ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੀ। तो जिस वेले भारत ਇਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਗਮਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ युद्ध चल रहा है इस वेले जी रशिया और यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, अगर इंटरनेशनल लेवल ਦੇ अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर देखिए ਤਾਂ इंटरनेशनल लेवल ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ डिफरेंसेस है उन्होंने हल कर सकते हो बैठ के और विकास की राह ते चल सकते हो जी। दूजी चीज़ ये है कि जिहड़ा असीं एक डिजिटल डिवाइड देखते पे हाँ कि पूरी दुनिया दे विच डिजिटलाइजेशन हो रही है जो कि विकास की नवीं रस्ते जिहड़ी है खोल रही है। उहदे विच एक डिवाइड देखने को मिल रही है कि उहदी लिमिट जिहड़ी है कुछ देशों तक सीमित है। तो भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि एनर्जी के रिसोर्सिस और डिजिटल तकनोलॉजी जिहड़ी है विकसित ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਦੱਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ। ਰਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, कैसा ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ G20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ G20 ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇਖੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ बल्कि नाम भी बढ़ेगा जी। दर्शकों, साल 2023 बड़ा ऐतिहासिक साल होने वाला है भारत की राजनीतिक इतिहास के विच। एक मौका है जो दुनिया भारत की गल सुनेगी और भारत की अगवाई विच G20 यानी कि 60% पापूलेशन जी है वो अगे बढ़ेगी, उन्होंने एक नवी दिशा मिलेगी। डॉक्टर दिनेश और राजीव भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। फिर मिलांगे कोई और नवा विषय लैके, इजाजत दिओ। धन्यवाद।